in some home. See, nail polish, just like nail polish, add color and beauty. Women add happiness and brightness to every home. Like nail polish ఎలా అయితే మన నెయిల్స్ని కలర్ఫుల్గా చేస్తుందా, ఒక ఉమెన్ అండ్ మదర్ కూడా అలాగే వాళ్ళ హోమ్ని కలర్ఫుల్గా చేస్తుంది. సో ఎస్ మదర్స్, ఎవరికైతే నెయిల్ పాలిష్ వచ్చిందో వాళ్ళు స్టాండ్ చేయగలుగుతారా? ఎస్. నెక్స్ట్ together, a woman or mother hold families together with love and care. Yes or no? Thank you. Clap, clap. Pins. These small pins fix things quickly. In the same way, women solve many small problems in family every day. Yes. Then lipstick. Yeah, you got the one. Lipstick brings a smile to the face, and women bring smiles and positivity wherever they go. Clap. Hanky, kerchief, hanky. Okay. Next, powder puff. Anybody got powder or puff? Okay. Ear studs. Ear studs. Life with their kindness and strength. Before I would like to share my feeling. Like, we are from Bangalore, so he was 3 years old, and I didn't had any idea of joining my kid in Nizamabad actually. So in that condition, I searched for schools over here in the Nizamabad near to my mother's place, and the best school everyone suggested me was Macman, and I'm like sincerely telling my thanks to the school, because the things which everyone told me about this school, they proved all the things. Because like my kid was new to the school. He didn't go to any play school or anywhere. He didn't had any experience of going to school, and he was very like he was having a lot of fear. And the first thing, principal sir and madam, they managed so very well that he doesn't try to go to school, and he enjoys coming to school, and he has many friends. So the main thing school has to manage is making the kids friendly to come to school. They should not have any fear. So that is the best thing I observed here. And also, not only studies, we have to encourage them in all the aspects, and this is the best thing they are doing here. See, today also conducting this program, like I feel very happy coming to this occasion, and they are also engaging the students with us, which make them like fearless on stage. So this is the main thing. See, everyone gives study, everyone will encourage to study. Parents will do the same thing, teachers will do the same thing, but main thing is they have to engage in all the aspects. Then only they will overcome the fear. They will succeed in their life in all the aspects. So thank you so much, Venu sir. Thank you so much, Sweta ma'am. I believed in you, and I feel very happy, but I also feel sad that next year maybe or I can't continue my kid here. If possible, I don't know what God plans. If possible, I would like him to stay here itself. If he cooperates, I would like to make him stay with my mother and father so that he could continue here. Because the standard which they are providing to students, UKG kid, like he can read a full sentence without any help. I have seen those videos also, which impressed me very well. So that thing should be main for every student. But
like they can buddy anything, but they have to get the knowledge. They have to read everything on their own without any help. That is the main thing which I got impressed. And thank you so much, sir. Thank you, ma'am. And thank you for conducting such a beautiful program, ma'am. Thank you. I'd like to thank you everyone for giving me this opportunity. And thank you, ma'am, principal ma'am and sir. I would like to go in Telugu because I am very nervous right now. యాక్చువల్లీ నాకు నిర్వహణతో చాలా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను బికాజ్ మా అత్తమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ బికాస్ అండ్ ఐ వుడ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ గైస్ బికాస్ దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డే విత్ హర్ అండ్ షీ వుడ్ లైక్ మై కంపెనీ ఆల్సో అండ్ షీ ఈస్ ఎవ్రీ డే ఆస్కింగ్ మామా వెన్ విల్ యూ కమ్ విత్ మీ వెన్ విల్ యూ కమ్ విత్ మీ and thank you for engaging every mothers because I would like to know my girls who is all her classmates and everyone and thank you. And actually my daughter is also like me, she is a bit introvert but I can see she is engaging very well and she likes her classmates and she speaks everything. Ma, I did this today, I did that today and everything, but I am really happy she joined this school and she is engaging with her classmates very well and she is also learning very well. She speaks well. Every day I will ask her, what did you learn today? My mom, she always says same thing. My teacher told me 1, 2, 3. I will ask every day, what, you only 1, 2, 3? My mom said, only tell your mother or father, I learned 1, 2, 3. That's why, otherwise she will make me to study more. She will tell, Mama, I ate, my teacher told me only thing, just eat and sleep. That's what my teacher told me. But I am really happy because she is engaging with me because previously because she is very lonely because there is no other small students with her. She doesn't speak well or she is very lonely and she always watches TV. But now she is engaging with everyone and she is really exciting to meet her new classmates and she is waiting for her friends to meet and I'm really happy for her and for me also because I can participate in her important day and thanks for giving me this opportunity. And Dear students and my dear staff members, today is a very special occasion where we celebrate motherhood and womanhood together. A mother is a child's first teacher, first friend and first guide in life. At Magnan Play School, we believe that when mothers and teachers walk together, children grow with confidence, love and values. So today's program is dedicated to all the amazing mothers who are the real superheroes in every child's life. To begin this beautiful event, let us sing the blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles and the symbol of wisdom and good beginnings. So please put your hands together for a graceful classical dance performance on Lord Ganapati presented by Saukya Eram. Let us welcome her with a big round of applause. To our program, let us give her another big round of applause. వచ్చామని మన స్కూల్ పైన ఉన్నటువంటి ఏమంటారు రెస్పెక్ట్ తోటి అండ్ పిల్లలు అనేసరికి పిల్లల గురించి స్పెషల్గా తను వచ్చారు. సో వీ షుడ్ నాట్ కిల్ హర్ టైం కాబట్టి వీ డూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే మిగిలిన పర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ కూడా మనం చేద్దాం. ప్లీజ్ కోఆపరేట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. Towards education and continuous learning. Been working for Hindu Vahini in counseling activities and she has also served as HP, contributing greatly towards empowering women. In addition, she has worked as a town secretary for BJP, participated in general as the convener of BJP Dharmic Cell. Her dedication to education and social service and women empowerment. It is our great honor and privilege to felicitate our respected chief guest, Mrs. Megha Subedar Madam. Kindly come forward and felicitate our chief guest with a shawl and bouquet. Let us
this program today because this is the 8th year which we are celebrating, ma'am. And first few years we celebrated with parents, only mothers. And later we had a thought, me and Shweta madam, why don't we call one dignitary from women so that a female can inspire so many other female and they can also, in that way we started calling each year one or the other dignitary who is a famous personality over here in any of the particular field. So in such a way we started last 4 years I believe, we started calling one or the other dignitary as a chief guest for this program, and luckily we started doing this activity in the month of March. So I think I continue in 3 languages and for everyone's understanding and everyone's participate చేసిన దాంట్లో కూడా క్లియర్గా ఉండడానికి 4 years నుంచి ఏం చేస్తామంటే ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ని పిలుస్తున్నాం. ఎందుకు పిలుస్తున్నాము అంటే a woman can do anything. లక్కీలీ మేము మార్చ్లో పెట్టాం కాబట్టి అనుకోకుండా March 8th ఈజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే. సో అది మాకు కలిసి వచ్చింది అనుకోకుండా. అంటే అంటారు కదా, అంటే కల్మషం లేకుండా ఏదైనా పని చేస్తే ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ విల్ వర్కౌట్ అనేది మా విషయంలో చాలా జరుగుతున్నాయండి. ఎస్పెషల్లీ నాకు శ్వేత మేడం విషయంలో చాలా జరుగుతున్నాయి అవి. సో వీ పుట్ వన్ థింగ్, ఆటోమేటికలీ థింగ్స్ విల్ వర్కౌట్, ఏదో ఒక వేలో మాకు వర్కౌట్ అవుతున్నాయి. సో ఉమెన్స్ డే వచ్చింది ఎలా అన్నప్పుడు we thought okay, we celebrate both together, Women's Day and Mother's Week. Why don't we celebrate both annattuga we started this program, and then it is getting success like anything andi, chaala manchiga success vastundi pratisari kuda. And every time I used to say, Shweta madam, why don't parents, why only mothers? నేను ప్రతిసారి చెప్తుంటాను, తను లేదు లేదు ఓన్లీ మదర్స్ అంటారు తను ప్రతిసారి కూడా. ఎందుకలా అంటే లేదు పేరెంట్స్ అంటే మా మేల్ ఏం తప్పు చేశారు, ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో మేల్ అంటే నేను ఒక్కనే ఉంటాను ప్రతిసారి. అది నాకు చాలా ఎంబరాజింగ్గా ఉంటుంది ప్రతిసారి కూడా. అందరూ ఉమెన్, నేను ఒక్కని మాత్రం మేల్గా ఉండాలి ఇక్కడ. తను అంటారు లేదు లేదు మీరు ఎక్కడికి పోయినా కానీ కప్పులు కావచ్చు మేల్ కావచ్చు ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఫుల్ ఫన్ చేస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. బట్ మదర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళలాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఈ మదర్స్ మీట్ ఒక్కటే వాళ్ళకి ప్లాట్ఫామ్. కాబట్టి నేను ఒప్పుకోను అని ప్రతిసారి మదర్స్ మీట్ ఓన్లీ మదర్స్ అని చెప్తుంటుంది అనమాట. సో ఐ థాట్ ఓకే లెటర్ టేక్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ అని చెప్పేసి ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. యాజ్ షీ రైట్లీ సెడ్, ప్రతి ఒక్క మదర్ కూడా చాలా ఓపెన్ అప్ అయ్యి ఈ ప్రోగ్రామ్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తారండి. లాస్ట్ 4 years నుంచి మేము ఏదైతే చేస్తున్నామో అందులో చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. అండ్ సెకండ్లీ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఫ్యూ థింగ్స్ అండి, ఎక్కువసేపు తీసుకోను ఎందుకంటే మన చీఫ్ గెస్ట్కి యాజ్ ఏ సెడ్ చాలా బిగ్ టాస్క్ ఉంది ఈరోజు. చాలామందికి తెలుసో తెలీదో ఈరోజు కేరళ 2 ఫిల్మ్ ఒకటి రిలీజ్ అయింది ఈ మధ్యని. ఆ మూవీని ఈరోజు థియేటర్లో మ్యాట్నీ షో మొత్తం తనే ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. తను 15 to 40 years ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ గర్ల్స్ కావచ్చు ఫీమేల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ కూడా తను దగ్గరుండి ఆ మూవీ చూపిస్తున్నారు అనమాట. అంటే చాలా బిగ్ టాస్క్ ఇప్పుడు తనకి. స్టిల్ మన మాట కాదనలేక పిల్లల గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి వచ్చినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ మీరు గమనించారా, ఇప్పుడు నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటాను ఆమె డబుల్ పీజీ హోల్డర్ అంటే లోపల ఒక గర్వమైన ఫీల్ ఉంటుంది. చేయడానికి చాలా టైం పడుతుందండి, బట్ లక్కీలీ డిస్టింక్షన్లో అన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాను. లోపల ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. ఏం ఫీల్ అంటే ఎవరైనా డబుల్ పీజీ హోల్డర్ అనగానే లోపల వావ్ అనిపిస్తుంది చిన్నగా. అంటే మనం పడ్డ కష్టం చిన్నగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఆ కష్టాలన్నీ పోతాయి. మనము నిద్రలేని చదువులు కావచ్చు, నిద్రలేని ఏవో చేస్తే అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. చాలా బాగా వావ్ అనిపిస్తుంది. అలాంటిది ఈరోజు నేను ఎన్నిసార్లు వావ్ అనుకున్నానో నా లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు అవన్నీ జీరో అనిపించాయి నాకు. ఎందుకు జీరో అనిపించాయి అంటే తన డిగ్రీస్, తన క్వాలిఫికేషన్స్, తన అన్నీ మీరు గమనించారా? నాకు తెలిసి ఫ్లెక్సీ సరిపోదండి నాకు. ఐఎమ్ సో సారీ అక్క, ఓన్లీ 2-3 పెట్టాను నేను, మిగిలిన పెడదామంటే ఫ్లెక్సీ సరిపోలేదు నాకు. అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్, అన్ని ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అక్క, రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ప్లీజ్ గివ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ ఫీమేల్ ఇన్ని చేయడం అనేది అంత సింపుల్ టాస్క్ కాదండి. ఒక డిగ్రీ చేయాలంటేనే చాలా కష్టం, ఎస్పెషల్లీ మన దగ్గర. అలాంటిది
పీజీలు 3 చేశారండి. ఎంఏ ఇంగ్లీష్, ఎంఏ హిందీ, ఎంబీఏ హెచ్ఆర్. అది పక్కన పెడితే తన ప్రొఫైల్లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే వర్క్డ్ యాజ్ ఏ టౌన్ సెక్రటరీ, అంటే రీసెంట్గా కంప్లీట్ చేశారు. వర్క్డ్ యాజ్ టౌన్ సెక్రటరీ ఫర్ బీజేపీ, వర్క్డ్ ఇన్ విహెచ్పి యాజ్ ఏ కన్వీనర్ ఇన్ మాతృశక్తి, వర్క్డ్ యాజ్ ఏ కార్యకర్త ఫర్ జనజాగరణ్ ఫర్ ఆర్ఎస్ఎస్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్, దెన్ సాహస యోజిక ఫర్ భారత్ మాతా భజన్ పరివార్, అందులో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అండ్ జోనల్ హెడ్ ఫర్ గో ప్రచారక్ సేవా సమితి, ఇది రీసెంట్గా దాంట్లో కూడా వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఎప్పటి నుంచో సేవలు చేస్తున్నారు. బట్ తనది గురించి చెప్పాలి అంటే ప్రొఫైల్లో లేకపోతే ఏదన్నా పైనకి ఇట్లా ఒక పేరు అది ఇది ఇస్తాము అంటే షీ నెవర్ యూస్ టు టేక్ ఇట్. ఇదానికి కూడా నాకు వద్దు అన్నారు ఫస్ట్. ఐఎమ్ నాట్ దట్ అన్నారు. నేను అన్నాను యూ నో అబౌట్ యూ దట్ ఓన్లీ అక్క, బట్ వీ నో అబౌట్ యూ వాట్ యు ఆర్ అనేది. అందు గురించే మా గురించి రావాలి అని బలవంతం చేస్తే వచ్చారు. అంటే ఇట్ షోస్ హర్ సింప్లిసిటీ అండ్ టువర్డ్స్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ హర్ వర్క్ అనేది నేను చెప్తానండి. అండ్ కమ్స్ టు ఎందుకు ఇలా మేము పిలుస్తున్నాము అంటే ఒకే ఒక రీజన్ అండి. చాలామందికి లోపల ఒక కోరిక ఉంటుంది, మీకు కూడా, మీ అందరిలో కూడా, మన అందరిలో కూడా టాలెంట్ ఉంది. ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్. నేను ఏమంటానంటే మేము నథింగ్ మీ ముందర, మేల్ ఈజ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఐ రియల్లీ ప్రౌడ్లీ సే అబౌట్ దిస్ సెంటెన్స్ అండి. ఎందుకంటే మేమేంటంటే ఓన్లీ మా పనులు చేసుకుంటూ మేము చేసుకుంటూ సక్సెస్ అవ్వాలి. మీరు మీ పనులు చేసుకుంటూ మీతో పాటు మీ స్పౌస్ అండ్ మీ పార్ట్నర్ వర్క్ చేస్తూ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు వర్క్స్ అండ్ ఇన్లాస్ ఉంటే ఇన్లాస్ వర్క్, చిల్డ్రన్ వర్క్, అంటే ఇన్ని కమిట్మెంట్స్తో చేస్తూ ఇక్కడికి రావాలి మీరు. కాబట్టి మీ ముందర మేము నథింగ్ అనే చెప్తాను ప్రతిసారి కూడా. అలాంటిది అక్క ఇన్ని చేసింది అంటే అలాంటి పర్సనాలిటీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తే వారి వల్ల చాలామంది ఇక్కడ ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని ఒకే ఒక థాట్ తోటి మేము ఇలా చేస్తుంటాం ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్ కూడా. అండ్ ఎవరు కూడా అయిపోయింది 30 అయిపోయింది, 35 అయిపోయింది, 40 అయిపోయింది, నో నీడ్ టు చెక్ అవర్ ఏజ్ అండి. ఏజ్తో అసలు ఎక్కడ సంబంధం లేదు. మనం కావాలి అనుకుంటే లాస్ట్ మన ఏమంటారు ఆల్మోస్ట్ దగ్గర ఉంది, వెళ్ళిపోతున్నాము అన్న టైంలో కూడా బెడ్ పైన కూర్చొని కూడా చదవచ్చు, ఇంకేదైనా చేయొచ్చు, మనకు కావాల్సినవి మనము అచీవ్ చేయొచ్చు. ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్. ఎప్పుడు ఒక కొత్తగా ఏదో ఒకటి చేస్తూ వెళ్ళేటువంటి కెపాసిటీ ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్లో ఉంది అని చెప్పి నేను గట్టిగా నమ్ముతానండి. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ 4 సిస్టర్స్, 4 elder sisters, ఒకరిద్దరు కాదు, 4 elder sisters I have. మై మదర్, ఐ హ్యాడ్ ఎ మదర్ అండ్ గ్రాండ్ మదర్. ఇంతమందిలో పెరిగా నేను. ఐ నో ద కేపబిలిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. డిగ్రీ వరకు కనీసం నేను తాగే టీ కావచ్చు, మిల్క్, ఆ గ్లాస్ కూడా పక్కన పెట్టిన సంబంధం లేదు, అలా పెరిగాను. అంటే ఫీమేల్ ఒక మేల్ లైఫ్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్. నేను ఈరోజు ఇంత సక్సెస్ అయ్యాను అంటే దానికి అందరూ కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మై గ్రాండ్ మదర్, మై మదర్, మై సిస్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్న. అండ్ లాస్ట్ అని చెప్పాను, లాస్ట్ వరకు అని చెప్తాను, శ్వేత మేడం అండి. శ్వేత మేడం, వెన్ షీ ఎంటర్డ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ రియల్లీ సే ప్రౌడ్లీ ఏంటంటే నేను చేసే ప్రతి పనిలో ఎస్పెషల్లీ ఈ స్కూల్ విషయంలో, స్కూల్ వాజ్ మై కాన్సెప్ట్, మై థాట్, నాకు ఒక గోల్ ఉండేది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఇంకా డబుల్ పీజీ చేసి డ్యూ టు కెరియర్ గ్రోత్ పైన నేను బెంగళూరు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు వెళ్ళిపోయాను, అక్కడ 8 years ఉన్నాను. బట్ లోపల మాత్రం మనసు లాగుతుంది, ఏమని, ఇది కాదు లైఫ్. ఎందుకంటే 3 digits శాలరీతో స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు. 3 కాస్త 4 అయింది, 4 digits శాలరీకి వెళ్ళిపోయాను. 4 digits శాలరీకి వెళ్ళిపోయాను. 4 digits శాలరీ వెళ్ళిపోగానే వావ్ అనిపించింది, అమ్మ అచీవ్ చేశాను. ఎందుకంటే ఎవరైనా అంతే కదండి, మనీ కోసం అంటే మానిటరీ అండ్ కెరియర్ 2 ఉండాలి. 4 digits శాలరీ చూసిన తర్వాత చాలు, సక్సెస్ చేశాను, సక్సెస్ అయ్యాను, ఎక్కడికో రీచ్ అయ్యాను అనిపించింది. దెన్ ఆఫ్టర్ 5 digits శాలరీ చూశానండి. 5 digits శాలరీ చూడడం అనేది నిజంగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. 1 week వరకు నిద్ర కూడా పోలేదు ఆనందంతో. నేను 5 digits శాలరీ కూడా వెళ్ళాను. 5 digits శాలరీ వెళ్ళిన తర్వాత నేను వెనక్కి వస్తున్నాను మళ్ళీ. అప్పుడు ఎందుకు వెనక్కి వస్తున్నానంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ లైఫ్. అంటే వెళ్తున్నాము, వర్క్ చేస్తున్నాము, వస్తున్నాము, వెళ్తున్నాము, వస్తున్నాము, ఎవరితో సంబంధం లేదు. ఎస్పెషల్లీ పక్కన ఉన్న నేబర్తో కూడా సంబంధం లేదు. నిజామాబాద్లోనేమో ఏరియా మొత్తం పరిచయాలు ఉంటాయి.
హైదరాబాద్ పోయినప్పుడు ఓన్లీ నేబర్స్తో పరిచయాలు ఉండే. బెంగళూరుకి వెళ్ళినప్పుడు నేబర్తో కూడా పరిచయాలు లేవు. అంటే జస్ట్ వెళ్ళాలి, ఆఫీస్కి రావాలి. మా పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళు లేవక ముందు వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత రావాలి. అంటే సాటర్డే సండే మాత్రమే పిల్లలను చూసేవారు. అలాంటి లైఫ్, మెకానికల్ లైఫ్. లిటరల్లీ ఐ హ్యాడ్ ఏ ఇన్సిడెంట్. ఇక్కడ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా పడిపోతే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్ మనం లేపుతాం. సిగ్నల్ దగ్గర క్రౌడీ సిగ్నల్ అండి, చాలా క్రౌడ్ ఉన్న సిగ్నల్, ఎంజీ రోడ్, చాలా పెద్దది అది బెంగళూరులో. ఎంజీ రోడ్లో, మహాత్మా గాంధీ రోడ్ సిగ్నల్ దగ్గర ఒక ఫీమేల్ స్కూటర్ పై నుంచి పడిపోతే ఎవ్వరికి కూడా బాదర్ లేదు అసలు. ఎవరిది వాళ్ళు హరీలో ఉన్నారు, రష్లో ఉన్నారు, పరిగెడుతున్నారు. నేను కొంచెం సేపటికి అసలు నేను వెళ్ళలేని పరిస్థితి, ఎందుకంటే అటువైపు ఉన్న అమ్మాయి పడిపోయింది. అక్కడ వెళ్ళి లేపుదాము అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి. అంత వరస్ట్గా ఉన్నటువంటి మెకానికల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోయాం. అండ్ దిస్ వాజ్ మై డ్రీమ్. ఐ థాట్ ఎట్లా అంటే, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీ మనసులో గట్టిగా కోరుకోండి, కల్మషం లేకుండా చేయండి, దాని వెనకాల ఉండండి, తాపత్రయపడండి, సంకల్పం గట్టిగా పెట్టుకోండి, ఆటోమేటిక్గా థింగ్స్ ఫాలో అవుతాయండి. Suddenly, unfortunately, I lost my mother in 2016. I had to come back to Nizamabad for my father, who was a retired government employee. He never used to come to Bangalore. తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే. If you would have, I would have not come here. ఇక్కడికి వచ్చేవాడిని కాదు. తను ఇక్కడికి రాలేదు కాబట్టి నేను బాధపడ్డాను. అరే ఏంటి నా లైఫ్ మళ్ళీ జీరోకి వచ్చేసింది, ఎందుకంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిన లైఫ్ని మళ్ళీ జీరోతో స్టార్ట్ చేయాలా. స్టిల్ ఐ థాట్ ఓన్లీ వన్స్, ఓకే టుడే ఐఎమ్ హియర్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. అందులో ఒకరిని పడగొట్టుకున్నాను, ఇంకొకరిని పడగొట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు. వచ్చేసాను, స్టార్ట్ చేశాను. సపోర్ట్ మొత్తం శ్వేత రూపంలో మా మమ్మీ పంపించింది నాకు. శ్వేత సెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ఏమనిందంటే, నేను వస్తాను, నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడికి వస్తాను. జాయింట్ ఫ్యామిలీ నుంచి బయటికి వెళ్ళారు, అలాంటిది బయట నుంచి జాయింట్ ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ తీసుకొస్తా అంటే షీ సెడ్ ఐఎమ్ ఫైన్, నువ్వు ఎక్కడైనా తీసుకెళ్ళి వస్తాను. బట్ ఐ నెవర్ సిట్ సింప్లీ, ఇంట్లో కామ్గా కూర్చోను. నాది నేను ఎక్కడైనా బయట వర్క్ చేయడానికైనా రెడీ ఉంటాను, కానీ అలానే ఇంటి పనులు పక్కన పెట్టాను కాదు, అన్ని చేస్తానని చెప్పింది. అంటే రియల్లీ ప్రౌడ్. తను నాకు అట్లాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి టుడే మ్యాథ్ మ్యాన్ గురించి కంప్లీట్ నిజామాబాద్ మాట్లాడుతున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్. వితౌట్ పబ్లిసిటీ ఐఎమ్ గెటింగ్ అడ్మిషన్స్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పటికీ చాలా మందికి ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ స్కూల్ ఉన్న సంగతి తెలియదు, ఎందుకంటే లోపలికి ఉండింది అన్నట్టుగా మేము అడ్రస్ చెప్పడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంటాం. స్టిల్ అడ్మిషన్స్ వస్తున్నాయి. ఎలా వస్తున్నాయి అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ శ్వేతా మేడం. అడ్మిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను ఉంటున్నాను. లేటర్ 3 years ఏదైతే పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటున్నారో, ఇఫ్ ఐ టేక్ ప్లే గ్రూప్ 4 years ఎవరైతే ఇక్కడ పిల్లలు ఉంటున్నారో వాళ్ళ కంప్లీట్ బాధ్యత మొత్తము కూడా శ్వేతా మేడం కంప్లీట్గా తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టే మ్యాథ్ మ్యాన్ ఇంత సక్సెస్ అవుతుందండి. అండ్ ప్రౌడ్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్, PP2 అయిపోయేసరికి పిల్లలు వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ దే ఆర్ రీడింగ్ ఇంగ్లీష్ కంటెంట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. వన్ ఆఫ్ ది మదర్ అండ్ one more mother also, they shared their experiences over here. She came from Bangalore literally, and they were, I mean, అంటే డౌట్ అని కాదు, దే ఆర్ ఇన్ ఏ డైలమా సిచ్యువేషన్, ఉండాలా వద్దా, తీసుకోవాలా వద్దా. అండ్ బాబు అంత త్వరగా అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే హీ నెవర్ యూస్ టు గో టు స్కూల్ ఓవర్ దేర్. వెళ్ళలేదు ఎక్కడ కూడా. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాడు ఇక్కడికి, స్కూల్కి రావడం అనేది ఇక్కడికే స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళు ఓపికతో ఆగారు, మేము ఓపికతో మేమేం చెప్పారో చెప్పాము. ఫైనల్లీ complete her family members are happy about this school and the children. అంటే ఆ లెవెల్లో పేరెంట్స్ బిలీవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఇవ్వగలుగుతున్నామండి. రియల్లీ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ పేరెంట్ ఓవర్ హియర్ హూ ఇస్ పార్టిసిపేటింగ్. అండ్ సెకండ్లీ, ఉమెన్ గురించి చెప్పాలంటే రీసెంట్గానే ఒక రికార్డు ఉందండి, మీ అందరికీ తెలుసు. ఇద్దరు మహిళలండి, ఇద్దరు మహిళలు కంప్లీట్గా వెళ్ళేసి, చెప్తారా ఎవరైనా ఏముందో, ఒక యాక్షన్ చేశాం. కంప్లీట్ ఇండియాని ఫేమస్గా, ఇండియాని ఒక పై లెవెల్లో పెట్టడానికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపరేషన్ సింధూర్. లిటరల్లీ ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇద్దరండి, ఇద్దరు మహిళలు వెళ్ళి అక్కడ పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి స్థావరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 28 minutesలో 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలను మట్టు కలిపి వచ్చినటువంటి ఘనత ఎవరికైనా ఉంది అంటే అది ఓన్లీ ఇండియన్ ఫీమేల్. రియల్లీ ప్రౌడ్ అండి. అట్లాంటి ఇండియాలో మనం ఉన్నాము అంటే ఎంత గ్రేట్గా ఫీల్ అవ్వాలి. అట్లాంటి ఇండియాలో ఒక స్టేట్ని పక్కన పెడితే ఒక డిస్టిక్లో ఇలాంటి మహానుభావులు ఉండడం మళ్ళీ
ఎప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా మన కల్చర్, మన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు అండ్ ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, పిల్లల్లో ఎలాంటి భావజాలాలు మనం నెలకొల్పాలి, ఫ్యూచర్ బాగుండాలంటే మనం ఏం పెడితే బాగుంటుంది, సొసైటీ ఎలా ఉండాలి అని అస్తమానం తాపత్రయపడడం ఏదైతే ఉందో తను. అంటే నేను గత 5-6 ఇయర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను తనని. తనకు నేను పరిచయం లేనప్పటి నుంచి కూడా తన గురించి నేను బయట విన్నప్పుడు కానీ, ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు కానీ నాకు వినబడ్డే కావచ్చు, నేను లిటరల్గా పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కావచ్చు తన ద్వారా. ఒకటి చేసినప్పుడు 100% దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్ విచ్ హీ హ్యాస్. అందుగురించే ఈరోజు తనని ఇక్కడికి చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఆ ప్లెజర్ టు యు ఆర్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్ మ్యామ్, లిటరల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. అండ్ కమ్స్ టు మ్యాథ్ మ్యాన్. 2 minutes అని క్లోజ్ చేస్తాను. మ్యాథ్ మ్యాన్, వై మ్యాథ్ మ్యాన్? చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు. పేరులోనే ఉందండి, మ్యాథ్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్, మ్యాన్ అంటే ఇంగ్లీష్ వర్డ్. ఈ రెండు ఒక స్టూడెంట్కి ఉన్నాయి అంటే వరల్డ్లో ఎక్కడన్నా వదిలేయండి, దే కెన్ లీడ్ దేర్ లైఫ్ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్. ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మదర్స్. ఇక్కడికి రండి అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో చెప్పాలి అనేటువంటి భావన ఉంది. స్టిల్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రాలేకపోతున్నారు. ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ మీ తప్పని నేను అనండి, సర్కమ్స్టాన్సెస్, మనం పెరిగిన వాతావరణం, మెదిలిన తీరు, మన ఫ్యామిలీ అన్నీ కూడా అక్కడ మ్యాటర్ అవుతాయండి. దానివల్లనే ఇక్కడికి రావడానికి కొంచెం వెనక ముందయ్యా. అండ్ ఆ మేడం వచ్చారు, మాట్లాడారు. ఎలా అంటే హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం వెళ్ళిపోవాల్సిందే సొసైటీలో, బెంగళూరు అంటే ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోవాల్సిందే, దిస్ నో అదర్ గో. షీ హస్ కమ్, షోన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆల్సో షేర్డ్ విత్ అస్. ఇంకో మేడం వచ్చారు, నర్వస్ అన్నారు. నర్వస్ పక్కన పెడితే తను చెప్పాల్సిన అన్నీ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు కదా. ఇవన్నీ రేపు మన పిల్లల్లో మిస్ అవ్వద్దు అనాలి అంటే మ్యాథ్ మ్యాన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఇన్ నిజామాబాద్, ఐ వుడ్ సే. మ్యాథ్ మ్యాన్లో చదివిన పిల్లలు ఎవరైనా సరే, మీరు డే 1 మా దగ్గర మీరు పిల్లలు అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు చూడండి, అండ్ వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ మ్యాథ్ మ్యాన్ ఆ టైంలో ఒకసారి చూడండి, యూ సీ ద యాక్చువల్ డిఫరెన్స్. నేమ్ ఎనీ స్కూల్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ నిజామాబాద్, ఐ ప్రౌడ్లీ సే హైదరాబాద్, బెంగళూరు, నేమ్ ఎనీ మెట్రోపాలిటన్, మా పిల్లలు ఒక స్టెప్ అహెడ్ ఉంటారు. ఇది నేను ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఓన్లీ పేరెంట్స్ చెప్పేవాళ్ళు మ్యాథ్ మ్యాన్ బాగుంది వెళ్ళండి అని చెప్పేసి. టుడే వెరీ హ్యాపీ, రెప్యూటెడ్ స్కూల్స్ లైక్ ఎన్జిఎస్, హెచ్పిఎస్, ఎస్ఎస్ఆర్ డిస్కవరీ ఇట్లాంటి స్కూల్స్ నుంచి faculty is also suggest they are studying 3rd, 4th standard, they are number 1, they are first rankers in their schools. And so ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమవుతున్నాయంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యాథ్ మ్యాన్లో ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్స్. అండ్ మీరు ఫీ కావచ్చు, ఇంకోటి తీసుకుంటే ఏదైతే హయ్యెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దాంట్లో 50% కూడా మేము ఛార్జ్ చేయట్లేదు. స్టిల్ the standards and the education which the student is getting is far better అని చెప్తాను. ఈ ఊరికే చెప్పడం కాదండి, ఏదైనా నేను ప్రూఫ్తో చెప్తాను. ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఐ మెయింటైన్. చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ వెనకాల, ఒక మేడం ఉన్నారు, లాస్ట్ 6 years, 7 years, 8 years నుంచి ఉన్న మేడమ్స్ కూడా ఉన్నారు, అక్కడ ఒక మేడం ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఫస్ట్ చైల్డ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ చైల్డ్కి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మ్యాథ్ చెప్పున్నా. I am a boy. Say your name, Nana. Say your name. What's your name? What's your name? Say. Don't get scared. Say Siddhansh. My name is My name is Siddhansh. Okay. You are in which class? I am studying in PP2. Very good. Now, would like to read this? వాళ్ళని వాళ్ళ పారాగ్రాఫ్ చదవమనండి. వాళ్ళు చదవరు, అర్థం చేసుకోరు, రాయలేరు. ఎగ్జామ్లో ఎందుకు మార్క్స్ పోతున్నాయి అంటే దానివల్లనే. నౌ కంప్లీట్ సెంటెన్సెస్ ది బుక్ తీసాను నేను ఇప్పుడు. Peace in the tub. He has fun in the tub. The pup has a mug. See mom rub the pup. Very good, better. Very good. Clap and clap. See, without any hesitation, as I said, PP2 study చేస్తున్నాడు, ఇంకా అయిపోలేదు PP2. నెక్స్ట్ మంత్ తర్వాత అయిపోతుంది. Anything else? Anything. Or by
వెరీ గుడ్ బేటా, వెరీ గుడ్. Continue. Where did you start? Some seeds on the ground. The little red hen and an idea. She would plant the seeds. The little red hen asked her friends. Very good. Clap. Very good. Shall we start, beta? Keep your finger. Read. Once there was a little red hen that lived in a farmhouse. She was friends with a lazy dog, a sleepy cat, and a noisy yellow dog. వెరీ గుడ్. ఇనఫ్. చూడండి, మేమే స్టాప్ మాత్రమే మేము చెప్తున్నామండి. హర్ సిస్టర్ స్టడీ ఇన్ ఆ స్కూల్ మేడం. హర్ సిస్టర్ స్టడీ ఇన్ ఆ స్కూల్. నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు. అయితే గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ తీను జాయిన్ అయ్యింది. అంటే ఒకసారి ఒక స్కూల్కి వెళ్తే ఆ స్కూల్కి మళ్ళీ వద్దు అని చెప్తుంటాం. వద్దు, అది బాగాలేదు, ప్లీజ్ అక్కడ నెగిటివ్ చెప్తుంటాం. అలాంటిది 4 years తర్వాత కూడా మళ్ళీ సెకండ్ చైల్డ్ని మ్యాథ్మ్యాన్ పంపిస్తున్నారు అంటే యూ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆ స్కూల్ అండ్ అదర్ స్కూల్ అండ్. This year also I am very clear, each class 30 admissions only. 30 తర్వాత 31st admission I will not take it. ఎందుకంటే నాకు మందల్లాగా తీసేసుకొని సెక్షన్లు బేస్ చేసుకొని ఇంకోటి చేయడం అనేది నా కాన్సెప్ట్ కాదు, నేను చేయను. లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్ తోటి ది బెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఇచ్చి ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి పిల్లల్ని బయటికి పంపాలి అనేది ఒకటే నా యొక్క థాట్. అందుకే ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్కి ఏం చెప్తానంటే, సడన్గా మళ్ళీ 30 అడ్మిషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా ఎగ్జిస్టింగ్ పేరెంట్స్ వచ్చి నన్ను రికమెండ్ చేస్తే ఐ విల్ బీ అండర్ ద డైలమా సిచ్యువేషన్. మళ్ళీ నేనేం చేయలేను. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకే ఇస్తున్నాను. ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ తరపున ఏదైతే అడ్మిషన్ వస్తుందో దాన్ని మేము ప్రయారిటైజ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మీరు మాత్రమే మాకు ఛాన్స్ ఇచ్చి మా స్కూల్ని ఈ లెవెల్కి తీసుకురావడానికి కారణాలు అయ్యారు. కాబట్టి మీకు నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం అనేది నా బాధ్యత. ఇన్ దాట్ వే మీరు ఎవరైతే రికమెండ్ చేస్తారో వాళ్ళకు మాత్రం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము. దాని తర్వాత అవుట్ సైడర్స్ మేము ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము. అగైన్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్, 30 అడ్మిషన్స్ తర్వాత ఐ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. ద బోర్డ్ విల్ బీ కెప్ట్ ఆన్ ది గేట్ పైన బోర్డ్ పెట్టబడుతుంది. 30 తర్వాత అడ్మిషన్స్ తీసుకుంది. మీకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ మీరు ఇబ్బందిలో పడవద్దు, నన్ను ఇబ్బందిలో పెట్టవద్దు. ఎందుకంటే ఈసారి ఐఎమ్ షూర్ 30 అనేది నాకు జూన్ జూలైలోనే క్లోజ్ అవుతాయి అనిపిస్తుంది. తర్వాత నాకు రికమెండేషన్స్ వస్తాయనిపిస్తుంది. ఆ రికమెండేషన్స్ను కూడా నేను తీసుకోవద్దు అనేది నా కాన్సెప్ట్. దాని గురించి చెప్పడం. సో మీ సిబ్లింగ్స్ కావచ్చు, బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ పిల్లలు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళకు మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. దాని తర్వాతనే అవుట్ సైడర్స్ నేను ప్రయారిటీ ఇస్తాను. 30 తర్వాత నర్సరీ కావచ్చు, ఎల్కేజీ, యూకేజీ, ప్లే ఇంక్లూడింగ్ ప్లేలో కూడా 30 కంటే ఎక్కువ తీసుకొని క్లోజ్ చేసేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రాక్ దిస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు తెలియాలి. చాలామందికి ఏంటంటే మేము బయట నుంచి వచ్చేస్తాము, బయట నుంచి పిల్లల్ని డ్రాప్ చేస్తాము, వెళ్ళిపోతాము. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అది మీకు క్లియర్గా ఉండాలి, క్లారిటీ రావాలి అనే దానికోసం చెప్పడం అండి. ఇది ఎవరు చెప్పరు, చాలామంది చెప్పరు. అండ్ అకాడమిక్స్ తీసుకుంటే కూడా 2018 we started with only 4. 4 మాత్రమే స్టార్ట్ చేశాము. ఎండ్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ ఇట్ వాస్ 28. సెకండ్ ఇయర్ 28తో స్టార్ట్ చేస్తే 60 వరకు రీచ్ అయ్యాము. అన్ఫార్చునేట్లీ కరోనా పాండమిక్ వల్ల మేము కంటిన్యూ చేయలేకపోయాము. ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాము, పక్కన పెట్టలేదు. సపోర్ట్ ఆఫ్ శ్వేత, విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ శ్వేత మళ్ళీ నేను ఏం చేశానంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాము. ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి US UK
యుఎస్ యూకే నుంచి అడ్మిషన్స్ వచ్చాయి మాకు. యుఎస్ యూకే అడ్మిషన్స్ అండ్ లోకల్ అడ్మిషన్స్, హైదరాబాద్ అడ్మిషన్స్ తోటి ఓన్లీ 30 to 40 తోటి 3 years రన్ చేసామండి, మళ్ళీ 2 to 3 years. దెన్ బ్యాక్ టు ఆఫ్లైన్లో మళ్ళీ మాకు ఎప్పటిలాగా స్ట్రెంత్. టుడే వీఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ 80 స్టూడెంట్స్ అండి. 80 to 85తో మళ్ళీ మేము ఇప్పుడు క్లోజ్ అయ్యామండి. 3 classes ఉన్నాయి, నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ. చాలామంది అడిగారు ఇంత పెద్ద ఈ సెటప్లో మీరు గమనిస్తే ఇంత స్పేస్లో 5th వరకు వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నాకు చాలామంది అన్నారు అప్ టు 5th వెళ్ళండి. ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఒకటే ఒక గొడవ జరుగుతుంది అక్క పేరెంట్స్తో. ఏం గొడవ అంటే క్లాసెస్ ఎక్స్టెండ్ చేయట్లేదు, మేము మా పిల్లల్ని ఎక్కడ పంపించాలి, ఇంత స్టాండర్డ్స్, ఇంత మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ లేదు ఎక్కడ కూడా, ప్రతి ఒక్కరి చైల్డ్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, ఎటు వెళ్ళాలి అని అడుగుతారు. అయితే ఈ ఇయర్ కూడా నేను పెంచట్లేదండి, నేను మీకు రాంగ్ కమిట్మెంట్ ఇవ్వను. ఇంకో 2-3 years వరకు కూడా నాకు అట్లాంటి థాట్ కూడా లేదు. బట్ PP2 వరకు చదివే వాళ్ళని మాత్రం బెస్ట్గా ఏదైతే పంపుతున్నామో అది నేను 100% అది జస్టిస్ ఇస్తానండి దానికి మాత్రం. సో 3 classes పెట్టాను. ఎందుకు అంటే పాత బిల్డింగ్లో నాకు ఏమంటారు స్పేషియస్గా లేవు అనేది ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉండే. దానివల్ల కొందరు పేరెంట్స్ నాకు పెట్టిన ఫీడ్బ్యాక్ తోటి ఇంత పెద్ద క్లాస్ రూమ్స్ పెట్టాను. అంటే పిల్లలు ఇక్కడికి రావడము, వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇల్లును మర్చిపోవాలి అనేది మా కాన్సెప్ట్, నాది, శ్వేత మేడం. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆయాస్ టీచర్స్ వెల్ క్వాలిఫైడ్. మీరు గమనిస్తే అందరూ కూడా క్వాలిఫికేషన్తో పాటు మీరు నమ్మరు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా పేషెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా. పేషెన్స్ లెవెల్స్ లేకపోతే నేను మాత్రం వాళ్ళని ఎంత పెద్ద క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా నా స్కూల్లో నేను రిక్రూట్ చేయను. మీ అందరికీ చెప్తున్నానండి, చాలా పేషెన్స్ కావాలి. ఇంట్లో ఇద్దరికే మన తల ప్రాణం తోపుకొచ్చేస్తుంది, అరిచేస్తాం, ఏమో అంటాం. హస్బెండ్ అయితే వైఫ్ని తిట్టేస్తారు, వైఫ్ అయితే హస్బెండ్ని తిట్టిస్తారు. మరి ఇక్కడ 85 members మేము మేనేజ్ చేయాలి అంటే ఒక టీచర్గా, ఫీమేల్ టీచర్ దట్టు ఎంత ఓపిక ఉండాలి. ఇంటి అని ఇంట్లోనే మర్చిపోతారు, గేట్ లోపలికి వస్తే మాకు ఇంటితో సంబంధం లేదు, మేమైనా వాళ్ళైనా. అండ్ మళ్ళీ గేట్ బయట కాలు పెడితే మాకు మళ్ళీ స్కూల్తో సంబంధం లేదు, ఇది కూడా చెప్తామండి. స్కూల్తో సంబంధం లేదు అని చెప్తాను వాళ్ళకి, ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్గా వెళ్తేనే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి వెల్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్, వెల్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్, ట్రైనింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత శ్వేత మేడం ఇస్తారు మళ్ళీ. సో వెల్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్, దాంతోపాటు ఆయాస్ ఎన్స్ నుంచి కూడా నా దగ్గర ఆయా కంటిన్యూ అవుతున్నారు. బయట వారికి ఎక్కువ పేమెంట్ ఇస్తా అంటే కూడా వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకంటే వి గివ్ సచ్ రెస్పెక్ట్ టు దెమ్ అండ్ దే ఆల్సో మింగిల్ విత్ అస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. పిల్లలతో అలా ఉంటారు, చేస్తారు. సో ఇవన్నీ చాలా మ్యాటర్. స్టాండర్డ్స్ ఒకటే కాదు, పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని వాళ్ళ టేక్ కేరింగ్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఎలా ఉంటున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చదువుతున్నారు, ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని వెళ్తారు వాళ్ళు. మ్యాథ్మెట్ నుంచి ఓన్లీ స్టడీస్ అని నేను చెప్పను, స్టడీస్ ఉండాలి, దాంతోపాటు ఏదో ఒకటి వాళ్ళు నేర్చుకొని వెళ్తారు. డే 1 ఎలా ఉన్నారు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, మీకు ఆ డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ దిస్ మైక్ టు శ్వేత మేడం. థ్యాంక్ యూ. మెన్ నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం చెప్పండి. ఉమెన్ కంటే ఈ మధ్య మెన్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. Every often we keep judging other women based on their looks, choice of clothes, choice of work, the food we cook, how we run the house, what not. ఇప్పుడు లంచ్ బాక్సెస్లో వాళ్ళు అలా చేశారు, వీళ్ళు ఇలా చేశారు, తిను తనతో తిరుగుతుంది, తను తినతో తిరుగుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ నాట్. సో వెల్ ఐ సే ఎవ్రీ ఉమెన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ జర్నీ. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ జర్నీ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ని బట్టి, వాళ్ళ టైంని బట్టి ఒక్కొక్క ఉమెన్ ఒక్కొక్క లాగా ఉంటారు. అది వాళ్ళ నేచర్ కావాలి. లైక్ టు ఇన్వైట్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ మిసెస్ మేఘా సుబేదార్ టు share a few motivating words for all the mothers and women present here today. Madam, please. Good morning, everyone. Good morning to all the beautiful mothers here. But we all know that International Women's Day in other countries abroad, mother used to meet the children used to give very few time. But in our country, mother is the role model, mother is the guru of all the children, the child. So here we celebrate every day as a Mother's Day. First of all, I want to clarify that. So we celebrate every day as a Mother Day. So once again, congratulations to all of you, a beautiful and very dedicated mothers here. And I feel very great to giving the opportunity to my very nice brother Venu and Shweta madam also.
Just now, Shweta shared one few things here, that without cooperation or without the support of husband, nobody can do anything. I totally agree with that, and Venu sir also shared the same thing. Because I feel personally, Mahila have a Shakti. We know that Yatra Narisya Pujyante Namante Tatra Devata, which means wherever ఎక్కడో మనం నారికి పూజిస్తామో ఆదరిస్తామో అక్కడ దేవుడిది వాస్ ఉంటాయి. సారీ టు సే ఐఎమ్ నాట్ మచ్ వెరీ గుడ్ విత్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, మధ్యలో యూజ్ చేస్తాను, కొద్దిగా కోఆపరేట్ చేయాలి. సో ఎక్కడో మన నారికి పూజిస్తామో అక్కడ దేవత వాస్ చేస్తారని అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. బట్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ కి వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ శివ అండ్ శక్తి, we all know that యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్సై 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 నమో నమః, విచ్ మీన్స్ బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్కి కూడా మహిషాసురు వధ చేయాలంటే దుర్గామాతకి సృష్టించాలని వాళ్ళు చేశారు. అప్పుడే ఆ శక్తి వచ్చి మహిషాసురుడి సంహారం అయింది. సో విచ్ మీన్స్ with the cooperation of Shiva and Shakti, with the cooperation of Shakti, man can do anything, and also Nari can't do anything without the support of Shakti, that is Shiva Shakti. So it is a cooperative feeling of Shiva and Shakti, that means Shakti, which means Mahila, which means Matru Shakti, which means Mahila Shakti. అదే మనం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాము. అందుకే Mahila Shakti doesn't mean only Mahila Shakti. The Shakti behind with the, or the Shakti with the that Mahila who is having Shakti, that is Shiva Shakti. So it is not only a Mahila, it is a Mahila Shakti, that is a Shiva and a Shakti. ये बहुत ज़रूरी है सबको समझना. It is not a relation of domination. It is not a relation of having only giving credit only to Mahila. It is a cooperative feeling of Shiva and Shakti. I want to focus on this. Usually people, lady means Mahila feels that I can do. We can't do anything without the support of Shiva. So it is a live example of myself giving you very openly, very bluntly to in front of you on this auspicious day. Whatever I am today here, it is only because of the cooperation of my husband. I daily go to visit so many temples every day, 3 to 4. Already we do know about this. So he cooperates me after coming from the college. I will be very tired, but he helps me in all the things right from morning to night, and always he boosts me, he encourages me to do the other work which I do. And for that day, for that cooperation only, I am here as a chief guest. So total credit I will give to my husband and my in-laws. And coming to the Women's Day, the Mahila Shakti, Matru Shakti. So Matru Shakti, when we speak about a Mahila Shakti, first of all, for every children, the best guru is the mother, right? So right from the birth to death, mother is the guru for every child or every children. So for in all aspects, she is the ideal. So we know about the Mahila Shakti, the great Mahila. We know about the mother of Shivaji, great Shivaji. Who is that? Who is she? Jijamata. We want that our children, our child should be Shivaji. So we have to behave like Jijamata. So unless we behave like this, our child cannot be Shivaji. And we don't know, by giving very good sanskar to the children. So इसमें से कोई तो भी झांसी की लक्ष्मीबाई हो सकती है, इसमें से भी मैथमैन से कोई शिवाजी निकल सकता है. बट उसके लिए हमको जीजा माता जैसा बनना चाहिए. और उस जीजा माता ने जिस तरह से संस्कार बच्चों को दिए हैं, अपने शिवाजी को दिए हैं, वो ऐसे ही नहीं थे. उसमें उन संस्कारों में काया, मन और वाचा, ये 3 बड़े संस्कार उन्होंने दिए. तो आप पूछ सकते हो काया क्या है. काया विच मीन्स गिविंग अ वेरी गुड हेल्थ, a very good health, giving very good food, nutritious food,
टू हेल्प एवरीथिंग टू गिव मीन्स योगा है उसमें। आप बच्चों को अगर एक माँ जीजा माता ने जैसे संस्कार दिए शिवाजी को तो शिवाजी बने, और हमको भी अपने बच्चों को अगर एक अच्छा वीर पुरुष बनाना है तो हमको ऐसे संस्कार देने चाहिए जिसमें काया सबसे प्रमुख है। काया विच मीन्स गिविंग एक अच्छा स्वस्थ शरीर अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सब कुछ स्वस्थ उसको आगे बनाने में मदद करता है। तो स्वस्थ शरीर में एक अच्छा योगासन आपको उनको सिखाइए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों में काया अगर आप देंगे तो उनको अच्छा योगासन सिखाइए, उनको अच्छा काइंड ऑफ मेडिटेशन करिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप करोगे। अगर आप उनसे कराओगे तो नहीं होगा, आपको भी उनको समय देना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, बिकॉज द बेस्ट रोल मॉडल फॉर एवरी चाइल्ड इज देयर पेरेंट्स। आई फील पर्सनली, क्योंकि हमारी अगर एक माँ जो करती है वही बच्चे करते हैं। यू आर द रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, वट एवर यू डू दे फॉलो यू ब्लाइंडली, वेरी इमीडिएटली दे कैच यू, दे ऑब्जर्व यू। सो वी हैव टू बी, एक बहुत अच्छी काया का संस्कार आपको देना पड़ेगा। काया वाचा, वाचा विच मीन्स ऐसी बातें आप कीजिए घर में जिसमें से सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी। देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिविटी इन योर वर्ड्स, वॉट एवर यू स्पीक। जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी कम्युनिकेशन आप अपने एक पेरेंट्स करते हैं वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए एक बहुत पॉजिटिव काइंड ऑफ टॉक्स घर में होना चाहिए, उसी को बच्चे देखते रहते हैं। जो भी आप करते हो आपको फॉलो करेंगे आपके बच्चे। सो वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। काया वाचा, पॉजिटिव बोलिए, बहुत अच्छा बोलिए, जिससे उन पर बहुत पॉजिटिव संस्कार पड़े। काया वाचा मन, किसी भी बच्चे का मन कब स्वस्थ होगा? जब आप उनको रामायण और महाभारत जैसे अच्छी कथाएं, वीर पुरुष की कथाएं उनको बोलेंगे, ताकि पता चले बच्चों को कि राम कौन थे, व्हाट इज द रोल ऑफ राम, हनुमान जी कौन थे। आज मैं बहुत से मंदिरों में जब जाती हूँ, नियर अबाउट हर मंदिर में 40+ स्ट्रेंथ होती है बच्चों की। वहाँ पर जब बच्चों को बहुत से पेरेंट्स आकर बोलते हैं अक्का వచ్చింది मी నేర్చుకోండి और छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ आपको बैठना होगा बच्चों के साथ, तभी वो सीख सकेंगे, वरना नहीं सीख सकेंगे। और अगर आप उनको हनुमान चालीसा सिखाते हो तो उनको पहले ये बताइए कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ हनुमान, व्हाट इज द रोल ऑफ हनुमान, व्हाट इज द डेडिकेशन ऑफ हनुमान टुवर्ड्स लॉर्ड रामा। सो ये सब आपको बताना होगा। ये सब कब होगा? जब आप अपने बच्चों को स्टोरीज बताओगे, वीर पुरुष की, शिवाजी की स्टोरीज बताओगे, रामायण के बारे में बताओगे, रामायण का हर एक रोल, हर एक कैरेक्टर, हर एक पात्र आप जब उनको बताओगे तब उनको पता चलेगा कि कैसे रामायण हुआ और हमको कैसे रहना चाहिए। सो जब तक आप उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ, वीर पुरुषों की कहानियाँ नहीं बताओगे, बच्चों को पता नहीं। आजकल वेरी सॉरी टू से, आजकल मदर्स को थोड़ा बहुत, मैं समझ सकती हूँ उनके जॉब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय आप अपने बच्चों को दीजिए। अगर आपको अपना बच्चा शिवाजी बनाना है, हमको त्याग करना पड़ेगा, हमको अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत समय अपने बच्चों के लिए देना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर डेली रूटीन। सो उसके बगैर आप एक अच्छे शिवाजी और अच्छे झांसी की लक्ष्मीबाई की कामना नहीं कर सकते। जब तक आप काया, मन और वाचा से अपने बच्चों को सुसंस्कृत नहीं करेंगे, तब तक हमारा बच्चा या हमारी संतान एक अच्छी सुदृढ़ संतान नहीं हो सकती। और मैंने बहुत बार कहा है कि बच्चों, आई फोकस, जब कभी भी मंदिरों में जाती हूँ मैं फोकस करती हूँ बच्चों पर, क्योंकि यही हमारी उज्जवल भविष्य की कामना मैं उनसे कर सकती हूँ। आज एक तेजस्वी हिंदू राष्ट्र की कामना अगर हम कर सकते हैं तो इन बच्चों से ही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना है, एक बहुत सुदृढ़ और एक बहुत अच्छी संतान बनाना है, तो हमको जीजा माता जैसा बनना होगा, उनको समय देना होगा। फिर से मैं सारी मदर्स को, सारी माताओं को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको काया, मन और वाचा से उनको सुदृढ़ बनाइए, उनको समय दीजिए, देश के लिए, धर्म के लिए आगे आइए, तभी एक अच्छे देश की कामना और एक अच्छी मातृशक्ति की कामना मैं कर सकती हूँ। आपका बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन फिर से यही बात बताऊंगी, आजकल लव जिहाद के केसेस भी बहुत है। उसका कारण भी है, यही है कि माताओं को अपने बच्चों की तरफ देने को समय नहीं है।
जो देना चाहिए, प्लीज़ देश और धर्म के लिए समय दीजिए, एक अच्छी आदर्श, एक सशक्त मातृशक्ति बनने का प्रयत्न कीजिए। मैं नहीं मानती कि मातृशक्ति इतने भी माताएं यहाँ पर है, उनमें शक्ति ज़रूर है, उसमें उन सभी में जीजा माता की शक्ति जरूर है। उसको जागरूक करने की करते हो तो हमारे बच्चों को हमें सुसंस्कृत करते हुए काया, मन और वाचा का संस्कार देकर उनको एक अच्छा नागरिक बनाइए, एक वीर पुरुष बनने के लिए उनकी आप मदद कीजिए। तभी हमारी संतान एक बहुत अच्छी सशक्त संतान हो सकती है और हम तभी एक सशक्त नारी का प्रमाण बन सकते हैं। मेरे विचार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी उज्जवल भविष्य में अपने बच्चों को समय दीजिए और उनको एक अच्छी संतान बनाने का प्रयत्न कीजिए। फिर एक बार सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल एंड डेडिकेटेड मदर्स हियर। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय श्री राम। स्कूल इतनी ब्यूटीफुल है। बहुत से लोग मुझे मेरा एक्सपीरियंस देखकर पूछते हैं कि कौन से स्कूल में हम डालें। अब मुझे समझ में आया, ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये एक सेवा का केंद्र है जो वेणु और श्वेता मैडम कर रहे हैं। इस सेवा ये क्योंकि मैंने बिफोर ज्वाइनिंग एज एन लेक्चरर इन द प्रोफेशन बिफोर 97 आई वर्क इन प्रेसिडेंसी स्कूल फॉर 1 ईयर और उस समय मुझे समझ में आया कि छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना ये छोटा काम नहीं है। आई कॉन्ग्रेचुलेट इवन द स्टाफ ऑफ द स्कूल फॉर गिविंग दैट टाइम पेशेंसली एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो वो तभी सक्सेस होगा जब देयर शुड बी ए वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। जो मुझे यहाँ पर दिखता है ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हर एक स्टाफ अपने डेडिकेशन से काम करता है क्योंकि समर्पण बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई रिलेशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी कार्य को करने के लिए यू नीड अ डेडिकेशन which I have seen here with all the staff and the management. Once again, I congratulate staff and also the great management to make a successful and giving me opportunity to speak out here. And thank you very much for calling me here as a chief guest. It's my honor, it's my pleasure, and thank you everyone to believing me. Thank you very much. Once again, Bharat Mata ki jai, Matru Shakti ki jai. Thank you. నేను ఆద్య వాళ్ళ మదర్ని. మా పెద్ద పాప కూడా సేమ్ ఇదే స్కూల్. మేడం వాళ్ళు క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేయమంటే చేయట్లేదు. క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది. స్కూల్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఇద్దరు పిల్లలు కూడా అసలు ఏడవకుండా స్కూల్కి వస్తారు ఇక్కడికి. మళ్ళీ స్టడీలో కూడా చాలా బాగున్నారు. ఎక్కడ ఏదన్నా బస్ స్టాప్లో కానీ ఎక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో కానీ ఏదైనా బోర్డ్స్ చూస్తే పిల్లలు చదువుతారండి. చిన్న పిల్లలు కానీ పీపీ1 క్లాస్ నుంచి మా పెద్ద పాప అన్నీ చదువుతుండే. ఇక్కడనే నేర్చుకుంది మేడం వాళ్ళ దగ్గర. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. నేను ఒక చిన్న సాంగ్ పాడదాం అనుకుంటున్నా మదర్ కోసం. వేల అక్షరాలు కోటి పుస్తకాలు చెప్పలేని ప్రేమ అమ్మే కదా. అంతం లేని సొంతం పంతం లేని బంధం స్వార్థం లేని రూపం అమ్మే కదా. ఎంత నిండుగా నీడని చెట్టే అమ్మా, కంటి నిండుగా నీరే పొంగిన రెప్ప మూయని చూపే అమ్మ. తాను స్వర్గం తాను దుర్గం అని తర సాధ్యం తన మార్గం. వేల అక్షరాలు కోటి పుస్తకాలు చెప్పలేని ప్రేమ అమ్మే కదా. అంతం లేని సొంతం పంతం లేని బంధం స్వార్థం లేని రూపం అమ్మే కదా. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. Who are you? I am a healthy food eater. Healthy eater? Yes, they give you lot of vitamins and minerals. Now who are you? I am junk food leader.
ప్లేస్ఫుల్లో ఇక్కడ మనం అందరం ఇలా ఉమెన్స్ని కలిసి ఈ మహిళా దినోత్సవాన్ని చేసుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మహిళ అంటే అన్ని శక్తులకి తను ప్రతిరూపం. మహిళ అనే పేరులోనే ఉంది. ఎం ఫర్ మల్టీ టాలెంటెడ్, ఏ ఫర్ అంబిషియన్, హెచ్ ఫర్ హ్యూమరస్, I for inspirable, L for lovable and last A for awesome. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మహిళకి ఒక టాలెంట్ అనేది ఉంటుంది. మహిళలు ఇప్పుడు అన్ని రంగాలలో వెళ్తున్నారు. ధనమమ్మ త్యాగమూర్తి నీవేనమ్మ, ప్రేమే నీ ఆయుధమమ్మ, పేరు లేని శ్రమ నీదమ్మా. అమ్మగా అలిగా అక్కగా చెల్లిగా స్నేహితురాలు నీవమ్మ, నడిచే భూమాతవు నీవు, ఇలకే ఆధారము నీవు. మహిళ మా వందనమమ్మ, త్యాగమూర్తి నీవేనమ్మ, ప్రేమే నీ ఆయుధమమ్మ, పేరు లేని శ్రమ ఏవి పండవు అంట. అమ్మున్న ప్రతి ఇంట ఆకలికి లోటేదంట, అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటే ఆనందం మా ఇంట. అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ ఆత్మీయత వేరంట, వదిన మరదల్లి ఉంటే సరదాల సంబరమంట. మహిళ మా వందనమమ్మ, త్యాగమూర్తి నీవేనమ్మ, ప్రేమే నీ ఆయుధమమ్మ, పేరు లేని శ్రమ నీదమ్మా. 10 మందికి ఆదర్శం కావాలి నీ జీవనము, 10 మందికి ఆదర్శం కావాలి నీ జీవనము. సావిత్రి శపథాన్ని చేయాలి మనమందరము, సమయాన్ని వృధా చేయు పనులన్నీ మానేసి, నీకున్న కలలన్నీ పెట్టాలి పదునేసి. కాలం మన కాగదు తల్లి, ఇప్పుడే నువ్వు మేల్కోవాలి. మహిళ మా వందనమమ్మ, త్యాగమూర్తి నీవేనమ్మ, ప్రేమి నీ ఆయుధమమ్మ, ప్రేరు లేని శ్రమ నీదమ్మ. అమ్మగా అలిగా అక్కగా చెల్లిగా స్నేహితురాలు నీవమ్మ, నడిచే భూమాతవు నీవే, ఇలకే ఆధారము నీవు. మహిళ మా వందనమమ్మ, త్యాగమూర్తి నీవేనమ్మ, ప్రేమి నీ ఆయుధమమ్మ, పేరు లేని శ్రమ నీదమ్మా. ముందుకు సాగునులే మంచి చెడు తెలుసుకుంటూ వీరు విద్యావంతులవుదురులే. గనగన గంట మోగేనా చెక అడుగులు సాగేనా, గనగన గంట మోగేనా చెక అడుగులు సాగేనా. గంట నడక వేరైనా చదువు మాత్రం ఒకటేలే, భాషలు ఉన్నవి వేరైనా భావం మాత్రం ఒకటేలే. కులమతాలు వేరైనా స్నేహం మాత్రం ఒకటేలే. అక్షరాలు నేర్చుకుంటూ వీరు విద్యావంతులవుదురులే, మంచి చెడు తెలుసుకుంటూ వీరు ముందుకు సాగునులే.
పనసకాయ అంత పొలానికి వెళ్తూ ఉండేది. ఆ పొలంలో ఒకరోజు వంకాయ అంత వజ్రం దొరికింది. అప్పుడు ఆ వజ్రాన్ని అవ్వ తీసుకొని బీరకాయ అంత బీరువాలో పెడుతుంది. ఆ పెట్టడం కిటికీలకేచి దొండకాయ అంత దొంగ చూస్తాడు. అప్పుడు అవ్వలేని సమయంలో ఆ దొంగ బీరకాయ అంత బీరువాలోకేచి ఆ వంకాయ అంత వజ్రాన్ని తీసేసుకుంటాడు. అప్పుడు ఆ అవ్వ పొలానికి వేసాకని పరిగెత్తుతాడు. ఆ అవ్వ చూసి ఆపి అడుగుతుంది. అయినా అతను ఆగకుండా వెళ్ళిపోతాడు, పరిగెత్తుతాడు. అప్పుడు ఆ అవ్వకి అనుమానం వచ్చి పొట్లకాయ అంత పోలీస్కి చెప్తారు. ఆ అవ్వ మాట విని ఆ పోలీస్ జీడిపాప అంత ఆ దొంగ ఆంజపకాయ అడవిలో దొరుకుతాడు. అప్పుడు ఆ దొంగని జామకాయ అంత జైల్లో వేస్తాడు ఆ పోలీస్. దానికి తాటకాయ అంత తాళం కూడా వేస్తాడు. ఆ వంకాయ అంత వజ్రాన్ని ఆ అవ్వకి ఇచ్చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ అవ్వ మళ్ళీ బీరువాకాయ అంత బీరువాలో పెడుతుంది. Take away from the story